कि वो काफी जरूरत है। जो ये संस्था है लर्न की, उनके को फाउंडर, उनके फाउंडर ही है और है। थोड़ा इसको अर्ली लर्निंग सॉल्यूशन के अवार्ड विनर के हैं। साथ में कैराकोस इंटरनेशनल प्री स्कूल जो है उनके डायरेक्टर है, जो एक इनोवेटिव प्री स्कूल चेन भी है। फोरमबेन एक बहुत विजनरी एजुकेशनलिस्ट है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग में वो बहुत बड़े प्रॉमिसिंग और यंग लीडर कहलाते हैं। वो शायद बहुत सब लेवल से गए हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2004 यूनिवर्सिटी का ये अवार्ड भी उनको मिला है। नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड ये भी मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड टीचर ट्रेनिंग के लिए अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड उसका भी उन्होंने हासिल किया है। कैम्ब्रिज टीकेटी पता है ना, टीकेटी सर्टिफिकेट ट्रेनर होने के साथ वो ग्लोबली बेंचमार्क टेक्निक सिखाती है, खासकर फोनिक्स और फाउंडेशन लिटरेसी में उनका बहुत अच्छा पकड़ है। उनके ट्रेनिंग प्रैक्टिकल, हाई इम्पैक्ट और क्लासरूम के लिए बहुत रिलेवेंट भी होते हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। टीचर्स इंस्पायर करने का उनका जो सिस्टम है, आई थिंक इट इज रियली वेरी गुड। और बच्चों का जो लर्निंग का पूरा सिस्टम है वो अच्छे से सेट करके वो जो रूटीन है उसको पूरा बदल भी देते हैं। तो दिस वाज फॉर वो आपको दे दी। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ की स्कूल के भी मेमन कोर्स के भी टीचर्स आए हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया। फॉरमबेन से मेरी बात हुई थी, वो तो शायद हो सकता है कि आपका भी आगे जाकर के ये प्रोग्राम सोल्व कर देंगे इंशाल्लाह। हाजिर हैं मैत्री में चीफ डायरेक्टर है और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में बहुत बड़े चेंज मेकर कहलाते हैं। 25 साल से इस फील्ड में है। टॉप स्कूल्स जैसे बीपीएस, आदित्य बिरला भवन, जीएनएफसी, ये सबको इन्होंने लीड भी किया है। गवर्नमेंट के गांधीनगर टीचर्स के प्रोफेशनल रह चुके हैं, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो ये मैडम अभी सेकंड सेशन लेंगे और सेशन के बाद एक को होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लास्टिक નો ઉપયોગ ઓછો કરીએ। હા, એક એક કરીને બોલવું પડશે। reduce carbon production, yes sir। વૃક્ષ, very nice, trees વધારે અને CFC નો કંટ્રોલ, CF4 નો કંટ્રોલ, મીથેન ગેસ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ બધું ઓછું કરીએ। પણ એ બધું કેવી રીતના ઓછું થશે? વી કમ ડાઉન, હજી સિમ્પ્લિફાઈ શેનો આઈ મીન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને પેટ્રોલિયમ ગેસ
ગાડીઓ પૂલ કરીએ, સાથે સાથે આવીએ. હવે હું મેમ અને મૈત્રીથી અમે સાથે એક જ ગાડીમાં અમે 3 અલગ અલગ આવતી તો કેટલું વધારે પેટ્રોલ બી જતે, ઇકોનોમિક પૈસા પણ જતે, ટાઈમ પણ જતે. અમે જાણે અલગ અલગ જગ્યાએથી આવ્યા છે, બટ વી મેટ એટ અ પ્લેસ અને પછી અમે સાથે આવ્યા. કરેક્ટ? તો યસ મેમ, વેરી નાઇસ. આ જોઈને આપણને એવું લાગે છે આપણે અવેરનેસ કરવી જોઈએ. હવે બચ્ચાઓને તમે એમ કહો, you have to tell like this that what kind of awareness you can create. તમને અગર મોકો મળે તો તમે અવેરનેસ કેવી રીતે ક્રિએટ કરો? કેવી રીતે કરો તમે મને કહો. યુ આર કિડ્સ. યસ. કુદરતી વસ્તુઓની જાળવણી મીન્સ we use natural products more. અને વધારે વાવવા, વૃક્ષો વાવી વધારે, પણ શું એ લોકો વાવે છે? નહીં. તો આપણે કઈ એવું એમને કહીએ કે એટલીસ્ટ બોલતે પર એક વાવી દો. હા, ओके, एड परफॉर्म कर सकते हैं वो लोग. और बच्चे आपको बहुत अच्छे आंसर देंगे. मीडिया का यूज कर सकते हैं, टेलीविजन में बता सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, लाइट चालू कर सकते हैं. ये वाली नो प्रॉब्लम, बिकॉज इसकी नेक्स्ट स्लाइड सिंपलर है. બાળકો પાસે વૃક્ષારોપણ કરાવવું. सोलर सिस्टम. हाँ, सोलर सिस्टम बताई सकती है कि प्लैनेट કેટલા છે, અર્થ એક જ છે. આપણે કહીએ ને સોશિયલ મીડિયા, બચ્ચાઓ कैसे वी विल प्रमोट थ्रू सोशल मीडिया. કેટલા બધા લોકોને જશે, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ પેજ if we do, it's okay, these are enough. That image was a little blur. Yes, I see, I think, I wonder. એમના પેજમાં શું જોઉં છું, શું વિચારું છું અને શું વન્ડર કરું છું. વન્ડરની ગુજરાતીમાં હા, જિજ્ઞાસા કહેવાય. તો મને શું જિજ્ઞાસા થાય છે? 3 લાઈન બનાવીને એન્ડ ઇંગ્લિશ મીડિયમ ને રાઇટ ઇન ઇંગ્લિશ એન્ડ ધેન ધેટ ઇઝ હાઉ વી કેન ડુ. ઓકે, આ પહેલું રૂટીન છે. હું તમને પૂછીશ બધા રૂટીન લાસ્ટમાં. પહેલા રૂટીનનું નામ શું છે? સી થિંક વન્ડર. શું છે? સી થિંક વન્ડર. ઓકે, વેરી નાઇસ. યસ, પરફેક્ટ. નાઉ સેકન્ડ છે ક્લાસરૂમ યુઝેસ. આર્ટ, સાયન્સ ના આને ક્યાં ક્યાં યુઝ કરશું એ છે. તમે આ બધી વસ્તુમાં આને યુઝ કરી શકો. ઇવેન્ટ્સમાં આને યુઝ કરી શકો, કઈ વસ્તુ ઇન્ટ્રોડ્યુસમાં યુઝ કરી શકો, ફિલ્ડ ટ્રીપ્સમાં યુઝ કરી શકો. આપણે લોકો કારણ કે વધારે સંખ્યા છે ફિલ્ડ ટ્રીપ નથી કરાવી શકતા, પણ તમે હોમવર્કમાં ફિલ્ડ ટ્રીપ આપી શકો કે ભાઈ તમારા ઘરના આજુબાજુ કોઈ રાશનની દુકાન છે તો ત્યાં જઈને પૂછો કે કેટલું પ્રોફિટ થાય, કેટલું લોસ થાય, શું થાય. કોમર્સમાં આવી રીતના થિંકિંગ રૂટીન જ થયું હોય, રાઈટ? એવી રીતના જ નાના બચ્ચાઓને અગર આપણે કશે ગાર્ડન કે કોઈ બોટનિકલ ગાર્ડન કે કશે પણ લઈ જઈ શકીએ ને પછી ત્યાં આ વસ્તુના યુઝ કરી શકીએ. યસ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ રાઈટ. હવે આ સેકન્ડ રૂટીન છે. આ સેકન્ડ રૂટીન તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું છું, પણ એના માટે આ તમને સવાલ પૂછું છું કે તમારા હિસાબથી કયું વસ્તુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ધ રાઈટ આન્સર ઓર અ ગુડ ક્વેશ્ચન? રાઈટ આન્સર ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. હવે તમે પેલા ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં કહેતે કે મેમ આ તો થિયેટરના 9 રસ છે, તો ચાલશે? નહીં ચાલે. ચાલશે જ ને, નહીં? So what is more important? The right answer or a good question? We move ahead. Routine 2. Think, pair, share. બચ્ચાઓ એક બેન્ચ પર 4 લોકો, 5 લોકો, 3 લોકો, 2 લોકો જે રીતના પણ બેઠા હોય, તમે કોઈ બસ બાજુમાં તમારે વાત કરવાની છે કે which is more important. હવે તમે તમારા બાજુમાં ટીચર્સને વાત કરો ને મને કન્ક્લુઝન આપો કે શું વધારે જરૂરી છે. રાઈટ આન્સર એ ગુડ ક્વેશ્ચન. તમારા પાસે 60 સેકન્ડ છે. વાત કરો છો બધા તમારા બાજુમાં. સર તમે લોકો ડિસ્કસ કરો શું વધારે જરૂરી છે. રાઈટ આન્સર એ ગુડ ક્વેશ્ચન. યસ સર, તમે લોકો પણ ડિસ્કસ કરી શકો. રાઈટ આન્સર વધારે જરૂરી છે એ ગુડ ક્વેશ્ચન.
બીજી બધી વાતો નહીં કરવા માંગતા. પનીર બટર મસાલા કેવી રીતના બનાવવાના કે આજે આ બધું સાયન્સ શેર કર્યો છે. ટ્રેમ્પલ ઓછું કરી દો. ટ્રેમ્પલ આ પાછળવાળાને પૂછી શકો એકદમ લાસ્ટ 2 લાઇન્સ અને બેઝ બનાવી બહુ ટ્રેમ્પલ ઓછું કરી દો. ઓકે સો પાછળ જે મેમ ને બધા બેઠા છે લાસ્ટ સેકન્ડ 3rd લાઇન 4th લાઇન મને તો તમારી સૌથી શું આવ્યું આન્સર? ઇટ ઇઝ નોટ ઓડિબલ. યસ યસ પાછળથી મને કહો. આઈ મીન ટેલ મી કહો. મારી ગુજરાતી થોડી એવરેજ જ છે. હું ગુજરાતી જ છું. હું ક્વેશ્ચન વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે તમે મને મેમ તમે કહેશો બંને એક મને જોઈએ. યસ મેમ. સારો સવાલ પૂછીને સાચો જવાબ શોધવો. યસ મેમ હા મારે સવાલ એ છે કે આ તમે જે સમજાવી રહેલા છે ને એ તો આ લોકોને બધાને બીએડ ટ્રેનિંગ અને પીટીસી ટ્રેનિંગમાં આવી જ ગયું છે. ઓકે આ લોકો પીએચડી છે એવા શિક્ષકો છે અહીંયા, પ્રોફેસર બી છે, પીએચડી બી છે, એમકોમ બીએડી છે, એમએસસી બી છે, ઓવર લિમિટ વાળા છે. કરેક્ટ. આ લોકોને તમે જે સમજાવ્યો છે બધું એ લોકોને બાળકોના પાયામાં એ લોકોએ નાખી જ દીધું છે. વસ્તુ એ છે કે બાળક સ્કિલ ક્યારે ધારણ કરે. અમારા બાળકો સ્કિલ ધારણ એવી રીતના કરે કે એને ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે. તમે એ સમજાવો કે બાળક ક્યારે ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ થાય. અમારી પાસે એવા બાળકો છે કે જે સ્કિલ ધારણ નથી કરતા. તમે જે વસ્તુ સમજાવો છો એ તો આ લોકો ઓવર લિમિટ. આ લોકો તો એટલા બધા કોન્ફિડન્સ વાળા છે સમજો. આ લોકો પીએચડી બી છે શિક્ષક. એક્સક્યુઝ મી હું સમજી તમે જે સમજાવી રહેલા છો એ પહેલા ધોરણ બીજા ધોરણનું જે બાળકને અમારે ખેંચીને બહાર કાઢવાનો છે એ વસ્તુ છે. પહેલા બીજા ધોરણની છે. આ શિક્ષકો એમએસસી છે, પીએચડી છે, એમકોમ બીએડ છે, એના સિવાયના પ્રોફેસર બી છે. આ લોકોને આ બધી વસ્તુ સામાન્ય લાગશે. તમે એમને એવું ધારણ કરો કે બાળક ક્યારે અમારું જે ભણાવે છે એ સ્કિલ ધારણ કરે. અમારું બાળક ભણીને આગળ જાય. અમારું બાળક પ્રોફેસર બને, ડોક્ટર બને, એન્જિનિયર બને. આ વસ્તુ બધું સામાન્ય છે. તમે જે કહી રહ્યા છો સ્કિલ બરાબર છે, લેકિન આ લોકોના માટે તે સામાન્ય વસ્તુ છે. મેમ તમારું નામ શું છે? મારી વાત સાંભળો. મારું નામ સોફિયા છે. મારી વાત સાંભળો તમે. પરફેક્ટ છે. મારી વાત સાંભળો. મારી વાત સાંભળો. હા સર. હાલો અમારું બાળક થોડુંક તોફાની છે. સમજી ગઈ. हेलो सुफिया मैम और सुफिया मैम नहीं नहीं मैम आपकी बात सही है एकदम से आपकी बात सही है लेकिन ये ट्रेनिंग सेशन जो चालू हुआ है तो वो एबीसीडी से ही चलेगा. पता है कि आपको एबीसीडी पता है. वर्ड बनाने के लिए वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं तो स्टार्ट तो वैसे ही होता है. तो उनकी बात बात सही है. सुनो, आपकी बात बाद में सुनेंगे. नहीं ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग. મને ખાલી ટીચર્સ હાથ ઉપર કરીને કે જેટલા પણ પીએચડી બીએસસી એમએસસી આઈ રિસ્પેક્ટ એવરીબડી. મેમ અમે બધા એ જ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી આવ્યા છે. પણ કેટલા લોકો થિંકિંગ રૂટીન્સ એમના ક્લાસમાં એસડીએમએસમાં કરે છે? પ્લીઝ રેઝોનન્સ જો મેમ ઓનલી વેરી ફ્યુ. અને થિંકિંગ રૂટીન્સના નામ લઈને શું સી વન્ડર થિંક આપણે નામ લઈને કરતા હતા? See wonder think नहीं. Second paired discussion, paired partnership, think pair share. एक and also આજે અમે કરાવીએ છે એ તમારા પ્રિન્સિપલ્સ વાઇસ પ્રિન્સિપલ્સ ને રિટન ફોર્મેટમાં મળશે અને એમાં તમારા ક્લાસમાં જ્યારે આવશે એ રૂટીન પર એ ટિક કરશે કે તમે રૂટીન કેટલી વાર લીધું. So are we doing this routine technically? Yes or no? We know everything most of the time. આપણે જાણતા હોઈએ પણ કેટલી વધારે વાર યુઝ કરીએ એક બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ટેકનિકલી આને કેવી રીતના યુઝ કરવું છે we do it. Yes, Michael. Now આ એક સવાલ છે કે બચ્ચું વોલ
જાય છે તમારા સ્કૂલનું, સ્કૂલ એસ્કેપ કરવા માટે સ્કૂલને કૂદીને જતું રહે છે. કાં તો તમે ખાલી જો એક બચ્ચું વોલ ચડતા તો તમે શું કરો? બધું કેમ જાય છે? What is the purpose? You will stop. Okay. We will change to the next slide. Now, last slide કરો. થર્ડ જે રૂટીન છે એમાં તમે બચ્ચાઓને ખાલી એટલું પૂછો, what makes you say that? એનો મતલબ અગર એક બચ્ચું દીવાલ કૂદે છે તો તમે બચ્ચા માટે શું પર્સપેક્ટિવ બનાવો? એ બહુ ભમારી છે, બંક મારે છે, કઈ બાર બીજું કરવા જાય છે, યા વોટેવર પોતપોતાનો ઓપિનિયન આપી શકો. જાણે કે મેમને મેમનું નામ શું હતું? સોફિયા મેમ તમારા માટે કન્સર્ન થઈને કીધું કે યુ ડોન્ટ ટેક ધીસ, યુ ડોન્ટ ટેક ધીસ, આ ટોપિક નહીં, આ ટોપિક આઈ ડોન્ટ નો, બટ વોટ મેડ હર સે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ માણસ ક્યારેક કઈ પણ જવાબ આપે કે કઈ પણ વસ્તુ બોલે એના પાછળ એક રીઝન હોય. That is the third routine. What makes you say that? Before I started this, what happened was a part of my training. And was God sent that if somebody is telling you something, you can catch it. Right? What makes you say that is very important. Are you trying to be superior? Maybe, maybe not. Are you trying to show that you are better? Maybe, maybe not. Are you actually concerned for the people coming up? Maybe, maybe not. તો બચ્ચાઓના જેટલા પણ આન્સર્સ આવે ક્લાસમાં એના પાછળ there's a theory what makes you say that. કે તમે જે બોલ્યા કે તમે જે કીધું કોઈને પણ a lot of times we go અમુક માણસ કે વાહ યાર you are so nice, તમે બહુ સારા લાગો છો, એના પાછળ પણ એક રીઝન હોઈ શકે. કોઈ કે અરે યાર આટલો જાડો થઈ ગયો છે, શું બહુ પતલો હતા, કે what made that person say that? તો એના પાછળ એ રીઝન હોઈ શકે કે એના દિમાગમાં probably that people are not good. કોઈ તમને તમારો મજાક ઉડાડો એના પાછળની there's a reason કે એ લોકો માટે what makes them say that. એક thinking routine છે આ scientifically proven કે કઈ વસ્તુ અગર થાય છે તો એ કેમ થાય છે. ક્લાસરૂમ્સમાં પણ આપણા ક્લાસરૂમમાં કોઈ કોઈને મારી દે છે, રાઈટ, કોઈ કોઈને કરી દે છે, કોઈ બોલી દે છે, even teachers saying random things to children. And why? What makes you say that shows where you're thinking, what you're thinking, where it is coming from. Am I making sense, everyone? It is very important as teachers. The first parameter જે તમે તમારા બચ્ચાઓને શીખવાડશો એ જ હશે કે કોઈ પણ થિંકિંગ રૂટીનમાં કે કોઈ પણ ડિસ્કશનમાં કે કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે કઈ પણ બોલો, what is making you say that? Okay? Am I making sense, everyone? Yes. So this is a third routine also. Now this is something you will read. એક બચ્ચું એક્ઝામમાં ચીટિંગ કરતા પકડાઈ ગયો તો should they be punished or helped? શું એમને એક બચ્ચું એક્ઝામમાં ચોરી કરતા પકડાય છે તો શું એને પનિશમેન્ટ આપવી જોઈએ કે એને હેલ્પ કરવી જોઈએ? પનિશમેન્ટ, હેલ્પ કરીને પનિશમેન્ટ આપો, પનિશમેન્ટ આપીને હેલ્પ. સમજાવવું જોઈએ, તેના પાછળનું રીઝન જાણવું જોઈએ. Okay, now listen to me. Now this statement is here for the last routine I talked about. પહેલું routine શું હતું? પહેલું see, think, wonder. See, think, wonder. જો વિચારો, wonder કરો. બીજું routine શું હતું? think, pair, share. વિચારો, પેરમાં એના બારેમાં વાત કરો, કોઈ પણ ટોપિક હોઈ શકે. think, pair, share માં પોલિટિક્સ, બાયોલોજી, ઇકોનોમિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, સાયન્સ ને જે પહેલા બીજાની વાત નથી કરતી હું, નોટ ફોર સેકન્ડ સ્ટેન્ડર્ડ, 10th સ્ટેન્ડર્ડ, 11th સ્ટેન્ડર્ડ, 12th સ્ટેન્ડર્ડ માં પણ અગર think, pair, share થી એ લોકો ભણશે તો એ લોકોના માર્ક્સ 100% વધશે. You can write in paper and do that. We run a chain of coaching center
વોઝ ઓલ્સો ઇન સુરત. અને એમાં એન્ડમાં જે સૌથી બ્રાઇટ બાળકો હોય ને, અમે એનું ગ્રુપ બનાવીને બે પેર બનાવીને એકબીજાની એક્ઝામ કરાવીએ, એકબીજાના પેપર ચેક કરાવીએ, મેક્સિમમ માર્ક્સ કરાવીએ, ઓનર્સ લેવડાવવામાં આવે અને એ લોકોના પર્સન્ટેજ ડ્રાસ્ટિકલી વધે. કારણ કે જે બ્લૂમ્સ ટેક્સોનોમીનું ટ્રાયેંગલ છે કે એક માણસ સૌથી વધારે ક્યારે શીખે એ છે જ્યારે બીજાને ભણાવે. તો think, pair, share is when you tell somebody else. It is the second routine, right? અને થર્ડ રૂટીન છે what made you say that. કે એ છે કે જ્યારે હું તમને આ ક્વેશ્ચન થી કઈ પણ વસ્તુ આપું, તમારો જે જવાબ આવે એ તમારા પ્રીકન્સીવ આઈડિયાઝ, પ્રીકન્સીવ કલ્ચર, તમારા મોરલ્સ, બહુ બધી વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે કે તમે જે આન્સર આપો છો એ કેમ આપો છો, તમે જે બોલો છો એ કેમ બોલો છો. તો જ્યારે ક્યારે આવો કોઈ સવાલ કે આવી કોઈ લાઈન હોય એમાં ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે એ જો કે તમે જે આન્સર આપશો એ તમારા એક્સપિરિયન્સથી આપશો. તમે કોઈની ચીટિંગ કરી તો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટન્સ આપવામાં કંઈ જ્યારે પનિશમેન્ટ આપવાનું, રાઈટ? અને કદાચ આપવી પણ પડે બહુ બધા કેસીસમાં, પણ એની સાથે બીજું શું સમજાવશું, કાઉન્સિલ કરશું, પૂછશું કે ચીટિંગ કેમ કરી. ઇઝ ધ ચાઇલ્ડ નોટ એબલ ટુ રાઇટ? એને શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? મલ્ટિપલ થિંગ્સ. સો વી મૂવ ઓન ટુ અનધર રૂટીન. માહિતી રૂટીન 4 ઇઝ ટગ ઓફ વોર. એટલે આમાં તમારે ડિલેમા પર ટગ ઓફ વોર એટલે બ્રેનની અંદર, લોજનની અંદર જે આપણે ડિબેટ કરીએ, ક્લાસરૂમમાં ડિબેટ કોણ કરાવે છે એઝ ટીચર્સ? ડિબેટ. ઓકે, ત્યાં પાછળ બે ત્રણ ટીચર છે જે ડિબેટ કહે છે. ધીસ ઇઝ ડિબેટ, રાઈટ? નાઉ ફોર્થ રૂટીન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે તમે ક્લાસરૂમમાં રોજ હોય છે, તમે 2 રોની કે 3 રોને ઓપિનિયન આપી દો ને જેટલા પણ જે પણ ટોપિક હોય એના બારામાં ડિસ્કશન કરાવી શકો કે ડિલેમા. અને તમને ખબર છે વર્ડ એથિકલ ડિલેમા, નૈતિક મૂંઝવણ. નૈતિક મૂંઝવણ એટલે જે એથિકલી આપણને રોંગ કે રાઈટ લાગે. જેના ચોર માટે ચોરી કરવી ઇઝ નોટ રોંગ, એટલે જે ચોરી કરે છે એના એથિક્સ સાચા છે. તો યુ કેન પુટ અપ, તમે એક ટોપિક પુટ અપ કરી દો કે સોશિયલ મીડિયા ઇઝ અ બૂન ઓર અ બેન. બૂન ઓર અ બેન એટલે શું એ વરદાન છે કે શું એ શ્રાપ છે? તો હવે એ લોકો ડિસ્કસ કરે, એ લોકો વિચારે, ટગોર થાય. એમના વિચાર શ્રેણીમાં મલ્ટિપલ ઓપોઝિટ ચોઇસીસ આવે જે એ લોકો એક્સપ્લોર કરી શકે, રાઈટ? તો ચોથું રૂટીન શું છે? ટગ ઓફ વોર. ચોથું રૂટીન શું છે? ટગ ઓફ વોર. યસ. હવે તમને એવું કહેવામાં આવે લેટ્સ એડ ડિજિટલ બોર્ડ્સ ટુ અવર ક્લાસરૂમ. થોડા ટાઈમ પહેલા આગળ કહેવામાં આવતું, હમણાં બહુ બધા ક્લાસરૂમમાં ડિજિટલ બોર્ડ હશે, લેટ્સ બહુ બધા ક્લાસરૂમમાં નથી કે whatever. તેઓ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ કહેવામાં આવેલો, જ્યારે આપણી પાસે માર્કર પેન્સ અને બ્લેક બોર્ડ્સ જ હતા, તો ત્યારે તમે શું વિચારેલું અને શું ડિસ્કસ કરેલું એ ટગ ઓફ વોર ઓફ ચોઇસીસ ઓફ આઈડિયાઝ. ત્યારે બહુ બધા લોકોને અચ્છા ચલો વિચારો કે વી ગો બેક, જ્યારે નથી ડિજિટલ બોર્ડ્સ. તો તમે શું વિચારેલું જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને સર્ક્યુલર આવ્યો કે ચલો આપણે બધા ક્લાસરૂમમાં ડિજિટલ, કોના ક્લાસરૂમમાં ડિજિટલ બોર્ડ્સ છે? ઓકે, એવરીબડીઝ ક્લાસરૂમ, વેરી નાઇસ. તો જ્યારે આપણા ક્લાસરૂમમાં જ્યારે નતા ને જ્યારે તમને સર્ક્યુલર આવેલું કે હવે ડિજિટલ બોર્ડ્સ આવશે, તો શું વિચારવામાં આવેલું? ઘણા બધા એક્સાઇટેડ હતા કે વાવ કઈ નવું એક્સપ્લોર કરવામાં આવશે. એને કઈ રીતે યુઝ કરવું એનું ક્વેશ્ચન ડિલેમા આવ્યું કે આને જાણવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાયન્સ ટીચર જ્યારે સ્ટુડન્ટ માટે સ્ટુડન્ટને કંઈ એક્સપ્લેન કરવાનો આવે તો નવી જનરેશન પહેલાથી મોબાઈલ ટીવી જોતી આવેલી છે, એટલે એને આપણી જે ઇમેજિનેશન કરીને કોઈ વસ્તુ સમજવી હોય બહુ તકલીફ પડતી. જ્યારે આ બોર્ડ આવ્યા ત્યારે અમારા માટે એક્સપ્લેન કરવું ઈઝી થઈ ગયું, કારણ કે બાળક પહેલાથી યુઝ ટુ હતું. વેરી નાઇસ. કારણ કે બાળક ઓલરેડી મોબાઈલ છે, બરાબર ડિજિટલ કોન્ટેન્ટ એ કન્ઝ્યુમ કરતું હતું, એટલે સરે કીધું કે એ લોકોને ઇમેજિન કરીને બધું સમજાવવું બહુ ટફ પડતું હતું. એ લોકોના જે એડ્રીનલિન અને કોર્ટિસોલ છે બહુ હાઈ છે. તો જ્યારે ડિજિટલ બોર્ડ્સ આવ્યા ત્યારે બહુ ઈઝી થઈ ગયું કે એ લોકો ઇમેજિનેશન ના કરીને જોઈને એ લોકો બધું 3D માં જોવા માંડ્યા. બહુ બધી વસ્તુ જે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી એ ડિજિટલ બોર્ડમાં આવી, તો એ એક્સાઇટમેન્ટ હતું. અમુક લોકોની નર્વસનેસ પણ હતી, કેવી રીતે થશે, શું થશે. ઓફકોર્સ મિક્સ ક્વેશ્ચન્સ હોય, મિક્સ
feelings હોય every time what we do. So કોઈ પણ નવું સર્ક્યુલર કે કોઈ પણ નવી લાઈન કે કોઈ પણ નવી વસ્તુ તમારે ક્લાસરૂમમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી હોય તો you put up and then you let everybody discuss કે how you will do it. We move on to the next routine, the compass routine. EWNS मतलब east west north south. એનું east west north south નથી, excited, worrisome, needs અને stands. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હું તમને દરેક વસ્તુનો મતલબ સમજાવું. તમે કઈ પણ વસ્તુમાં જિજ્ઞાસા ક્રિએટ કરશો. આ કંપાસ એટલે જે ઘોકા યંત્ર જે મોબાઈલમાં પણ હોય, જે શિપ્સમાં પણ યુઝ થાય, તો એ જે કંપાસ છે એમાં ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ સાઉથ હોય, ડાયરેક્શન બતાવે. એવી રીતના જ આ ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ સાઉથ ની બદલે એક્સાઇટેડ, વરીસમ, નીડ અને સ્ટેન્ડ. એક્સાઇટેડ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, જ્યારે તમે એક ટેકનિકલ ટોપિક લઈએ કે મને સમજાવવું છે ન્યૂટન્સ થર્ડ લો, રાઈટ, તો એમાં હું એમ કહું કે એવરી એક્શન હેઝ એન ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શન, બરાબર? તો એમાં તમને શું એક્સાઇટમેન્ટ થાય? વોટ ઇઝ સમથિંગ વિચ યુ ફીલ ઇઝ કરેક્ટ, ઓર વોટ ઇઝ સમથિંગ વિચ યુ ફીલ ઇઝ વર્કિંગ, રાઈટ? અને ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શનમાં ઘણી બધી વસ્તુ છે જે ઇક્વલ રિએક્શનને રોકી દે. જાણે if I put a ball from here, it will go down, but it will not come up. So then you will ask why. So then visual law, then you keep on connecting. ठीक है, gravity છે, ગુરુત્વાકર્ષણ જે છે, અને એવી રીતે મલ્ટિપલ વસ્તુ you can link. So that is what will excite them. Worrisome, what worries you? કઈ વસ્તુ માટે તમે ચિંતિત છો કે કઈ વસ્તુ તમને લાગે છે કે what will it happen? We were talking about climate change. તો કોઈ પાછળથી મને કીધું અર્થ જ ખતમ થઈ જશે, there will be end, રાઈટ? કોઈ કીધું સોલાર સિસ્ટમ થી બતાવીને બીજા પ્લાનેટ જ નથી જ્યાં લાઈફ છે. તો that is worry. Needs, what do you need to know more about it? કોઈ પણ ટોપિક છે, કોઈ પણ ભણે છે, બ્રાઇટ બચાવો, એવરેજ બચાવો, એના માટે બહુ જરૂરી છે કે તમારે બીજું શું જાણવું છે આના બારામાં. વોટ આર મોર થિંગ્સ જે સેમ ટોપિક પર તમે રિસર્ચ કરી શકો, સેમ ટોપિક પર એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન આપી શકો. અને સ્ટાન્સ એટલે વોટ ઇઝ યોર કરન્ટ સ્ટાન્સ, એટલે વોટ ડુ યુ થિંક રાઈટ નાઉ, હમણાં તમને શું લાગે છે, ઇઝ યોર ઓપિનિયન, તમારું ઓપિનિયન, કરન્ટ સ્ટાન્સ શું છે. ઓકે, સો આ ચારે વસ્તુ પર બચાવ ડિસ્કસ કરી શકે. આમાં આ તમને આ રૂટીન ક્યારે વધારે કામ આવશે? જ્યારે તમારે કોઈ બચ્ચાને ફીડબેક આપવાનું છે કઈ પણ વસ્તુનું. વી ગેટ ફીડબેક્સ, રાઈટ? અને લાસ્ટ ટાઈમ ઓન્લી વી ટોક્ડ અબાઉટ પ્રેક્ટિકલ ફીડબેક જે તમે યુઝ કરી શકો, બધા ટીચર યુઝ કરી શકે એમના પેરેન્ટ સાથે, એમના બચ્ચાઓ સાથે. એ ફીડબેકનું નામ છે, અચ્છા આની પહેલા કોઈ અપાર્ટમેન્ટ પ્રિન્સિપલ અને લીડર્સ કોઈ સેન્ડવિચ ફીડબેક સાંભળ્યું છે? પાણીપુરી ફીડબેક? apart from you, અમને તો ખબર છે, I know that you know that, right? So this is also a takeaway for you. Sandwich feedback. આજ પછી આપણે SDMS માં કોઈ પણ ટીચર કોઈ પણ બચ્ચાઓ કે કોઈ પણ પેરેન્ટ સાથે વાત કરશે બચ્ચાના રિલેટેડ, તો આપણે એમને સેન્ડવિચ ફીડબેક આપશું. સેન્ડવિચ ફીડબેક એટલે કોઈ માણસ છે XYZ, એનું નામ છે ચલો ફતેહ. હવે મને ફતેહના પેરેન્ટ્સને વાત કરવી છે તો હું 3 પાર્ટમાં કરીશ. એક સારી વસ્તુ કહીશ ફતેહની કે પહેલા આ વસ્તુમાં વિગતો લખતો હતો, હવે છે ને 3 પેજની બદલે 1 પેજ તો લખી જ લે છે. પછી વચ્ચે હું નેગેટિવ કહું, તમને જે હેબિટ છે એ બીજાને બહુ મારે છે, એ થોડું આપણે એને કાઉન્સલ કરવું પડશે કે આપણે એને સમજાવીએ કે મારું ઇઝ રોંગ, મોડલ રોંગ વાત છે. તો વચ્ચે એક નેગેટિવ ને નીચે પાછું પોઝિટિવ. અને મેમ આવી રીતના જગર એક ગપ કરો ને એનો પર્સન્ટેજ બહુ વધી જશે અને મસ્ત એન્જિનિયર ડોક્ટર બી બની જશે એક દિવસે, જે આપણું ગોલ છે મોટો લાઈફ. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ ગીવ સેન્ડવિચ ફીડબેક ટુ એનીબડી. કયું ફીડબેક? કયું ફીડબેક? સેન્ડવિચ ફીડબેક. એક પોઝિટિવ, 1 નેગેટિવ, 1 પોઝિટિવ વગેરે. અને ખાલી પટેલનું મમ્મી પપ્પાને નહીં, પોતાની વાઈફને બી, પોતાના હસબન્ડને બી, પોતાના કલીગને બી, કોઈને પણ ફૂલ પ્રૂફ સોલ્યુશન છે સેન્ડવિચ ફીડબેક. ઓકે, સો compass points. Yes, you move ahead, Maitridi. The more you take, the more you leave behind. આ જે compass feedback છે અલગ અલગ વસ્તુ માટે થાય. અગર મેં આવું લખ્યું છે આની પર, આનો આન્સર શું છે? The more you take, the more you leave behind. What are those? આનો આ એક રીડર છે.
કે તમે જેટલું વધારે લેશો એટલું વધારે પાછળ છૂટશે. આનો આન્સર છે સ્ટેપ્સ. સ્ટેપ્સ. ઓકે, સો આમાં તમે ક્વેશ્ચન્સ, riddles, in compass મૂકી શકો, રાઇમ્સ મૂકી શકો for thinking routines. And trust me, તમને કેટલું પણ લાગે કે this is not useful, but this is the most useful thing your class needs today. Because we are talking to you not randomly. We have talked with all your principals, all your vice principals, went into your classrooms, saw your teachers teaching in the class. અમે જોયું છે. એમરજન્સી ટ્રેનિંગ આપતા કે કોઈ રેન્ડમ ટ્રેનરની જેમ આવી ગયા, એક ટોપિક લઈ લીધું, મોટિવેશન કરાવી લીધું ને જતા રહ્યા. નો, અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું. અમે વી આર નોટ આઉટસાઇડર્સ. અમે SDMES ના પાર્ટ છે. અમે SDMES માં અત્યાર સુધી મોર ધેન 15 ટાઈમ્સ આવી ગયા છે. મોર ધેન 25 to 30 hours સ્પેન્ડ કરી દીધા છે. તમારા કલ્ચરને સમજ્યું, નીડ્સને સમજ્યું, પ્રોબ્લેમને સમજ્યું અને એના ગ્રોથ માટે કામ કરે છે. અગર તમે અમને પોતાના સમજશો તો જ આપણે આગળ વધી શકશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ ધ લાસ્ટ થિંગ વિચ can we change? Yes, this is the last thing. Change. So brain breaks. Brain breaks is the last routine. કે તમે કંઈ પણ કોન્સ્ટન્ટલી બનાવો ને એની વચ્ચે બ્રેન બ્રેક્સ આપવા બહુ જરૂરી છે. તો એ રિબન્સ હોઈ શકે, કે ગેમ હોઈ શકે, કે 5 મિનિટ્સના ગેમ હોઈ શકે, which we can play right now. So can everybody stand up? अब आप लोग बने सकते on your places. Yeah. So this is ત્રણ actions છે. Okay, ત્રણ actions છે. Clap એટલે apple, apple, banana, ચીપટી એટલે banana, mango એટલે કઈ નહીં કરવાનું, straight. Okay, apple, mango, banana. હવે હું randomly કહીશ, તમારે ફોલો કરવાનું છે. apple, mango, banana. હવે હું ઊંધું ચત્તું પણ કહીશ, બટ તમારે રાઈટ કરવાનું છે. ઓકે, ચલો. apple, 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 banana, banana. આ તો મેંગો છે. નીચે નીચે કન્ટ્રી કરો. ચલો. apple, apple, mango, 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 apple, 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 banana, mango, mango, apple, mango, 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 banana. Okay, આજુબાજુ એને હસો. Okay, please say thank you so much for being the most kindest and most interactive audience. I hope I was able to create a little of understanding what we had of thinking routine fun. We will just revise all the routines. First routine શું હતું? See, think, wonder. We will go as a slide also. You can go back. First routine is see, think, wonder. Second routine, think, pair, share. Yes. Think, pair, share. Third routine. Huh? What makes you say that? Yes. What makes you say that? You have to ask. Yes. Fourth routine. Tug of war. Debate. Yes. We have tug of war. Fifth routine. Like express not excited, worries, needs and stance. અને પછી લાસ્ટ રૂટીન બ્રેન બ્રેક્સ. આપણે ભણાવતા બ્રેન બ્રેક્સ આપવા બહુ જરૂરી છે. બ્રેન બ્રેક જોઈએ. ઇટ કુડ બી okay. So these are the routines we've done. અને I will just give the mic to anybody. તમે પણ તમારા સબ્જેક્ટ, તમારા ક્લાસ, તમારા ટીચરના કોઈ એક એક્ઝામ્પલ આપો કે કયું રૂટીન ફોલો કરશો અને કેવી રીતના. યુ થિંક, વિચારો. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અ થિંકિંગ રૂટીન એન્ડ યુ હેવ ટુ ટેલ મી કે કોઈ એક વસ્તુનું થીમ જે તમે ફોલો કરશો એઝ ન્યૂ. કોઈ બી એક બે લોકો બોલી શકે. યસ સર. સાયન્સ. યસ સર. Think, pair, share. Because in science the concept are students ને જ્યારે concept પોતાના વિચારવા હોય
ત્યારે એક ગ્રુપ ડિસ્કશન હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે સ્ટુડન્ટ્સ એના પ્રોન્સ અને કોન્સ સારી રીતે સમજે, એપ્લિકેબિલિટી કઈ રીતે છે તેની તે સમજી શકે, એટલા માટે એ Thank you so much, sir. Thank you. Anybody else? Here, yes, Niralina. I think I want more teachers also to say. Yes, Niralina. મારો સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ છે એટલે ગ્રામર માટે થિંક પેર અને શેર Okay. થિંક પેર અને શેર Think, pair and share. You will also go in the classroom. Anybody else? યસ મેમ Pacha. Okay. I will try to go use their seed, milk and wonder. See, think and wonder. Because in science, students always want to know that why we learn about this, why we learn about this. So let them know that why they learn this topic. Very nice, very nice. See, think, wonder, man, science માં use કરશે. બીજે ખાલી જોવા અને વિચારવાની વસ્તુ નહીં થશે. Wonder પર, okay, if this, then what? If this, if not this, then what? Okay, very nice. Brain breaks પણ use કરશે. Brain break jokes भी હોઈ શકે. Thank you. Jokes તો હોય જ છે આપણા ક્લાસમાં, પણ riddles હોઈ શકે, energizers હોઈ શકે, apple banana mango game હોઈ શકે, બીજી બહુ બધી વસ્તુ હોઈ શકે which you can do. And anybody else? I hope अच्छा मैंने कभी भाई बहन उनको मैंने कहा कि हाँ I will use the thinking tokens in my classroom. जे use करते हैं. Very nice, very nice, wonderful. I'm so thankful for your understanding, participation, and taking back all these 6 routines in your classroom. And our successful ત્યારે થશે જ્યારે classroom apply થશે. We have to apply this technically in the classroom. Generally તો આપણે બધું કરતા જ હોય. Right? Agar we say that God and Allah is everywhere, then we don't need masjid. We don't need mandir. We don't need church. But why do we need it? Because validation, right? And that we get. So it is very important. It is not okay. It is very important that if we do something, we do it with the full intention and outcome of doing that. Thank you so much and thank you for having me. Now we are listening after 5 minutes. We have a tea break. As answer as arranged a little tea, and then at the end there's also snacks for everybody. But currently we have a Thank you.